You have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. There have been so many benefits of street play for the kids. Parents really like the fact that the kids are getting fresh air instead of sitting staring at a computer screen, even if they're not doing anything particularly energetic. And of course, it's great that kids can play with their friends outside without being supervised by their parents. But for me, the biggest advantage is that kids develop confidence in themselves to be outside without their parents. The other really fantastic thing is that children get to know the adults in the street. It's like having a big extended family. It certainly does have a lot of benefits. I want to move on now and ask you about a related project in King Street. Right. Well, this was an experiment I was involved in, where local residents decided to try and reduce the traffic along King Street, which is the busiest main road in our area, by persuading people not to use their cars for one day. We thought about making people pay more for parking, but we decided that would be really unpopular. So instead, we just stopped people from parking on King Street, but left the other car parks open. It was surprising how much of a difference all this made. As we'd predicted, air quality was significantly better. But what I hadn't expected was how much quieter it would be, even with the buses still running. Of course, everyone said they felt safer, but we were actually amazed that sales in the shops went considerably that day. We thought there'd be fewer people out shopping, not more. That's really interesting. So the fact that the street এখন আমরা একসাথে সলভ করা শুরু করি। লাস্ট ক্লাসে তো আমরা দেখছিলাম যে কিভাবে আমরা এটা সলভ করতে পারি। সো এই স্ট্র্যাটেজিগুলো আমি এখন আবার আর বলতেছি না, আমরা সলভ করতে করতে স্ট্র্যাটেজিগুলো আবার রিভিউ করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। There have been so many benefits of street play for the kids. There have been so many benefits for street play for benefits of street play for the kids, যে বাচ্চাদের জন্য অনেকগুলা সুবিধা হইছে স্ট্রিট প্লে এর কারণে বা অনেকগুলা উপকারিতা হইছে। Parents really like the fact that the kids are getting fresh air. Parents really love the idea that the kids are getting fresh air, যে বাচ্চারা যে ফ্রেশ বাতাস পাইতেছে, ফ্রেশ এয়ার পাইতেছে, এটা প্যারেন্টসদের কাছে খুব বেশি ভালো লাগছে। এটা তো বর্তমান সময়ের জন্য আরো বেশি ট্রু, কারণ এখন তো ঘরবাড়ির ভেতরে কম্পিউটার মোবাইলের মধ্যেই খেলাধুলা হয়, তো বাইরে খেললে তো প্যারেন্টসরা খুশি হবে। Instead of sitting staring at a computer screen. Instead of sitting and staring at a computer screen, যে বাসায় বসে বসে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকানোর চাইতে বাইরে গিয়ে খেলাধুলা করার কারণে প্যারেন্টসরা বেশি খুশি হইছে। Even if they're not doing anything particularly energetic. Even if they are not doing anything particularly energetic, যদিও তারা খুব বেশি কাজের কিছু করতেছে না বা খুব বেশি এনার্জি ক্ষয় হয় এরকম কোনো কিছু করতেছে না। And of course, it's great that kids can play with their friends outside without being supervised by their parents. And of course, it's great that the kids can play outside without being supervised by their parents, যে পিতামাতার সুপারভিশন ছাড়াও যে বাচ্চারা বাইরে খেলতে পারতেছে, এটাও একটা বড় সুবিধা। তো এতক্ষণ পর্যন্ত দুইটা সুবিধার কথা বলছে, তো এই দুইটা সুবিধা কিন্তু আমরা পাচ্ছি। যেমন এতে দেখতে পারতেছি, অপশন এতে লেখা আছে ইনক্রিজড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়তেছে, এটা ওটা একটা সুবিধা, ঠিক না? এরপর আরো একটা জিনিস বলছে, এটা আবার এখানে অপশনে দেয় নাই, সেটা হলো যে প্যারেন্টসদের সুপারভিশন ছাড়া খেলতে পারতেছে। তো এই দুইটা তো আনসার হবে না। কেন আনসার হবে না? কারণ এগুলা যদিও সুবিধা, কিন্তু এগুলা কিন্তু আমার প্রশ্নের সাথে মিলতেছে না। প্রশ্নে কি বলছে? প্রশ্ন বলছে which two benefits for children does Alice think are the most important, যে এলিসের মতে
কোন দুইটা বিষয়, কোন দুইটা সুবিধা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তো এই যে সুবিধাগুলা বলছে এলিস, প্রথমটা বলছে যে এটা প্যারেন্টসদের প্যারেন্টসরা অনেক খুশি হয়। আরেকটা বলছে এলিসের মতো বলছে, বাট ওইটাতে বলে নাই যে এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বা এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এরকম কোনো কিছু বলে নাই, তাই ওইটাও আনসার হবে না। তো যখন এলিস বলবে যে আহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা, সেই অপশনটাকেই আমরা সঠিক আনসার হিসেবে চুজ করব। If they're not doing anything particularly energetic. And of course, it's great that kids can play with their friends outside without being supervised by their parents. But for me, the biggest advantage is that kids develop confidence in themselves to be outside without their parents. তারপর বলতেছে, বাট ফর মি দ্য বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ ইজ দ্যাট দ্য কিডস ডেভেলপ কনফিডেন্স টু বি আউটসাইড উইদাউট দেয়ার প্যারেন্টস। যে আমার জন্য সব থেকে বড় যে সুবিধা সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স চলে আসে এই বাবা মাকে ছাড়াও একা খেলাধুলা বা বাইরে একা সময় কাটানোর ব্যাপারে, অর্থাৎ নিজের মধ্যে একটা কনফিডেন্স আসে। তো এটার ব্যাপারে কি বলছে, বাট ফর মি দ্য বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ, যে আমার জন্য সব থেকে বড় যে সুবিধা সেটা হচ্ছে। তো এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের সাথে মিলতেছে, বা প্রশ্নে আমি যেই কিওয়ার্ডটা দাগাইছি ওইটার সাথে মিলতেছে। কিওয়ার্ডে কি বলছি, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এরপরে বলছি যে এলিস, এলিসের মত অনুযায়ী সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এইটার সাথে আমি অপশন মিলিয়ে ফেলবো যে অপশনের কোনটা আমার সঠিক আনসার। আমি দেখতে পারতেছি যে বিটা বেশি মিলতেছে এটার সাথে। ইনক্রিজড সেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, যে কনফিডেন্স আর ইন্ডিপেন্ডেন্স তো কাছাকাছি অর্থ। তো কনফিডেন্স যদি বেশি থাকে তাহলে ওই, বা কনফিডেন্সের কারণে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবে, ওইটাই তো এলিস বলছে। তো এই হিসাবে আমি বি কে সঠিক আনসার হিসেবে সিলেক্ট করতে পারি। তাহলে আমার 17 এর প্রথম যেটা আনসার সেটা হলো বি, বা 17 এর আনসার হবে বি। এখন আমি 18 এর আনসার খুঁজি। The other really fantastic thing is that children get to know the adults in the street. The other really fantastic thing is that the children get to know the adults. যে আরেকটা খুব সেরা একটা জিনিস হইতেছে, বাচ্চারা অন্যান্য এলাকার অন্যান্য মুরব্বীদের সাথেও পরিচিত হয় বা অন্যান্য বড়দের সাথেও পরিচিত হয়। It's like having a big extended family. It's like having a big extended family. এটা অনেকটা বড় একটা আহ গোষ্ঠীর মতো হয়ে যায়, একটা ফ্যামিলির মতো হয়ে যায়, একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি বা এক্সটেন্ডেড পরিবারের একটা ফিল দেয়। তো এটার ব্যাপারে বলছে কি, অ্যানাদার ফ্যান্টাস্টিক থিং। তো এটাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্টের ভেতরে পড়ে যাবে। সেই হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অপশনটা মিলতেছে আমার অপশন ডি এর সাথে, অপরচুনিটি টু বি পার্ট অফ এ কমিউনিটি, একটা কমিউনিটির অংশ হওয়ার সুযোগ। হ্যাঁ, কমিউনিটি বলতে এখানে ফ্যামিলি বুঝাইছে, বা ফ্যামিলি বলতে কমিউনিটি বুঝাইছে, যে ফ্যামিলির মতো, ফ্যামিলি কিন্তু না বাট অনেকটা ফ্যামিলির মতো, ওইটাকে আমরা বলতে পারি একটা কমিউনিটি। It certainly does have a lot of benefits. ইট সার্টেনলি ডাজ হ্যাভ এ লট অফ বেনিফিটস। তো ওনার কথা তো আর খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না, বা আনসার আমরা পাবো না। তাহলে এতটুকু পর্যন্ত আমরা বুঝলাম যে 17 এবং 18 এর উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম। 17 এর উত্তর আমরা দিছি বি, 18 এর উত্তর আমরা দিছি ই। এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, সেটা হলো প্রশ্নে কিন্তু আমাকে 17 এবং 18 একই সাথে উল্লেখ করছে। 17 আলাদা করে উল্লেখ করে নেই, 18 আলাদা করে উল্লেখ করে নেই, বরং বলছে যে 17 এবং কোয়েশ্চেন্স 17 এন্ড 18। তাহলে আমি যদি 17 এর জায়গায় বি দেই এবং 18 এর জায়গায় ই দেই, তাহলে কি আমার উত্তর সঠিক হবে? হ্যাঁ, সঠিক হবে, আমরাও এরকম দিছি। কিন্তু আমি যদি এটা করি, আমি যদি 17 এর জায়গায় ই দেই, আবার 18 এর জায়গায় যদি আমি বি দেই, তাহলে কি আমার উত্তর সঠিক হবে? তাহলেও আমার উত্তর সঠিক হবে। যেহেতু আমাকে স্পেসিফাই করে দেয় নাই, বা যেহেতু আমাকে নির্দিষ্ট করে বলে দেয় নাই যে প্রথম উত্তরটা 17 এর হবে আর দ্বিতীয় উত্তরটা 18 এর হবে, অথবা আমাকে এরকমও বলে নাই যে সিরিয়ালে যে অ্যালফাবেটটা আগে আসে ওইটা 17 এর হবে আর যে অ্যালফাবেটটা পরে আসবে ওইটা 18 এর হবে, এরকম কিছু যেহেতু বলে দেয় নাই, সেই কারণে আমি 17 এর জায়গায় বি বসাতে পারবো, আবার 17 এর জায়গায় ইও বসাতে পারবো, আবার 18 এর জায়গায় বি বসাতে পারবো, আবার 18 এর জায়গায় ইও বসাতে পারবো। এটা হলো প্রথম বিষয়। এখন মনে করুন আমি ভুলে ভুলে 17 ই দিলাম আর 18 দিয়ে দিলাম এ, অর্থাৎ আমার একটা ভুল হয়েছে,
18টা আমি ধরতে পারিনি, অর্থাৎ দুইটা অপশনের মধ্যে একটা অপশন ভুল হয়েছে। তাহলে আমি 17 এর জায়গায় ই যদি দেই এবং 18 এর জায়গায় যদি এ দেই, তাহলে কি আমার একটা সঠিক হবে নাকি দুইটাই ভুল ধরা হবে? আমার ক্ষেত্রে, আমার এই উত্তরের ক্ষেত্রে একটা সঠিক ধরা হবে, যেহেতু আমি একটা পারছি। আর আমাকে যেহেতু সিরিয়ালি বসাতে হচ্ছে না 17 এর জায়গায় কোনো কিছু বা 18 এর জায়গায় কোনো কিছু, যেহেতু স্পেসিফিক ভাবে বসাতে হচ্ছে না, তাই আমি ইটা যদি 17 এ বসাই তাহলেও আমার উত্তর হচ্ছে, আবার যদি 18 এ বসাই তাহলেও আমার উত্তরটা হচ্ছে, আমার একটা সঠিক হবে। 1 মার্ক আমি পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। তো একই সিস্টেমে আমরা 19 এবং 20ও সলভ করে ফেলি। I want to move on now and ask you about a related project in King Street. I want to move on and ask you about a related project in King Street. তো উপস্থাপক বা হোস্ট জিজ্ঞেস করতেছে বা বলতেছে যে আমি এখন অন্য একটা আলোচনায় যেতে চাই এবং আপনাকে কিং স্ট্রিটে যে এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছে সেইটার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। Right. Well, this was an experiment I was involved in. Well, this was an experiment I was involved in. এলিস বলতেছে যে এই এক্সপেরিমেন্টের সাথে আমি জড়িত ছিলাম। Where local residents decided to try and reduce the traffic along King Street. Where local residents tried to reduce the traffic along the King Street. যেই জায়গায় বা যেই এক্সপেরিমেন্টে লোকাল স্থানীয় বাসিন্দা যারা আছেন তারা কিং স্ট্রিটের ট্রাফিকটা বন্ধ বা স্লো ডাউন করার চেষ্টা করছিলেন ওই এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে। Which is the busiest main road in our area. Which is the busiest main road in our area. আর কিং স্ট্রিটটা হচ্ছে আমাদের এলাকাতে সবচাইতে বিজি মেইন রোড। By persuading people not to use their cars for By persuading people not to use their cars one day. for one day. But by persuading people not to use their cars for one day. Persuade মানে হলো কাউকে মানানো। হ্যাঁ, কাউকে আপনি যখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা জিনিস মানাবেন তখন সেটাকে বলে পারসুয়েড বা পারসুয়েশন। পারসুয়েড শব্দটা অনেকটা ম্যানিপুলেট শব্দের কাছাকাছি, যদিও পুরোপুরি ম্যানিপুলেট শব্দের সাথে যায় না। ম্যানিপুলেটের মধ্যে ব্যবহার শব্দটার একটা ইঙ্গিত আছে, অর্থাৎ আপনি যখন কাউকে ম্যানিপুলেট করতেছেন তখন আপনি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা জিনিস করাচ্ছেন, আবার তাকে ব্যবহারও করছেন, অর্থাৎ শব্দটা একটু নেগেটিভ। আর পারসুয়েট শব্দটা সবসময় নেগেটিভ না, পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে, শব্দটা আসলে নিউট্রাল, কাউকে কোনো কিছু বুঝিয়ে করানো বা আদায় করা। তাহলে এলিস তারা কি করছে এই এক্সপেরিমেন্টে? তারা হলো যে লোকাল বাসিন্দাদেরকে, স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে বুঝায় সুঝায় বলছে যে আপনারা একদিনের জন্য গাড়ি ঘোড়া চালায়েন না, বন্ধ রাখেন, যাতে বাচ্চারা এই রাস্তায় খেলাধুলা করতে পারে। We thought about making people pay more for parking. We thought about making people paying more for parking. অর্থাৎ পার্কিং, গাড়ি পার্কিং এর জন্য আমরা মানুষদেরকে এক্সট্রা চার্জ করার চিন্তা ভাবনা করছিলাম, যে যদি এক্সট্রা চার্জ আমরা রাখি গাড়ি পার্কিং এর জন্য তাহলে দেখা যাবে এইদিকে মানুষ যাতায়াত কমিয়ে দিছে। But we decided that would be really unpopular. But we decided that would be really unpopular. কিন্তু আমরা পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই বিষয়টা আসলে আনপপুলার হয়ে যাবে, ওইটা আসলে আর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকবে না, মানুষ এটাকে অপছন্দ করবে, তখন দেখা যাবে এক ধরনের বিরোধিতা তৈরি হবে। So instead, we just stopped people from parking on King Street. So instead we just stopped people from parking in King Street. এর বদলে আমরা কি করলাম? এর পরিবর্তে আমরা মানুষদেরকে কিং স্ট্রিটে পার্কিং করা থেকেই বাধা দিলাম বা পার্কিং করা থেকেই বিরত রাখলাম। But left the other car parks open. But left the other car parks open. কিন্তু অন্যান্য কার পার্কগুলো আমরা খোলা রাখছি, যাতে ওই রাস্তাগুলোতে মানুষ তাদের গাড়ি পার্ক করতে পারে, গাড়ি রাখতে পারে। It was surprising how much of a difference all this made. It was surprising how much of a difference all this made. এই এক্সপেরিমেন্টের কারণে কি কি পরিবর্তন হয়েছে, কি কি ডিফারেন্স হয়েছে, ওই জিনিসটা খুবই সারপ্রাইজিং ছিল। হ্যাঁ, তাহলে এইখানে আমরা উত্তরে চলে আসলাম। এতক্ষণ প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করছে, এখন সরাসরি উত্তরে চলে যাবে।
যে এক্সপেরিমেন্টের ফলে যা হয়েছে অর্থাৎ রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি কোশ্চেনের মধ্যে লেখা আছে হুইচ টু রিজাল্টস অফ দ্য কিং স্ট্রিট এক্সপেরিমেন্ট সারপ্রাইজড অ্যালিস, যে কোন দুইটা রেজাল্ট বা কোন দুইটা ফল এলিসকে সারপ্রাইজ করছে। তো সে এলিস বলতেছে যে এইটার অনেকগুলা বিষয় আমাদেরকে সারপ্রাইজ করছে। As we'd predicted, As we predicted, as we predicted, as we predicted, predicted মানে হলো ভবিষ্যৎবাণী করা বা আগে থেকে আন্দাজ করা, ধারণা করা। তো আমরা যেভাবে ধারণা করছিলাম, air quality was significantly better. the air quality was significantly better, যে বাতাসের কোয়ালিটিটা অনেক ভালো ছিল। তো এটা কি? এটা তো তারা প্রেডিক্ট করছে বা এটা আগে থেকেই তাদের ধারণা ছিল যে গাড়ি ঘোড়া যদি কমে যায়, গাড়ি ঘোড়ার চলাচল যদি কমে যায় তাহলে বাতাসের কোয়ালিটি বেটার হবে। তাহলে এটা তো আসলে সারপ্রাইজিং রেজাল্ট ছিল না, যেহেতু এটা আগে থেকেই তারা ধারণা করে ফেলছে। সারপ্রাইজড বা সারপ্রাইজিং রেজাল্ট কোন সময় হবে? যখন যেটা ধারণা করে নাই ওইটা ঘটবে। যেটা ধারণা করে নাই বা ধারণাতীত বিষয় যখন ঘটে তখনই মানুষ সারপ্রাইজড হয়। যেহেতু এটা ধারণা করছে তাই এইখানে সারপ্রাইজড হওয়ার কোনো কিছু নাই। সো অপশন সি আমার কাটা, অপশন সি আনসার হবে না, কারণ অপশন সি তে বলছে লেস এয়ার পলিউশন। তো লেস এয়ার পলিউশন কেন আনসার হবে না? কারণ এটা আগে থেকেই ওরা ধারণা করছে যে এয়ার পলিউশন এমনিতেই কমে যাবে। তো এটা সারপ্রাইজিং কোনো রেজাল্ট ছিল না। তাহলে আনসার সি হবে না, আনসার সি বা অপশন সিটা আমি কেটে দিলাম। But what I hadn't expected was how much quieter it would be. But what I hadn't expected was how much quieter it would be. I hadn't expected, যে আমি ধারণা করি নাই। How much quieter it would be, যে গাড়ি চলাচল বন্ধের কারণে কত নিরিবিলি বা কত চুপচাপ হয়ে যাবে এলাকাটা, অর্থাৎ শব্দ কমে যাবে। এটা এলিস ধারণাও করে নাই, কিন্তু এটা ঘটছে। তাহলে এটা কি? এটা একটা সারপ্রাইজিং রেজাল্ট, যেহেতু এটা ধারণা করে নাই, এটা ধারণাতীত। হ্যাঁ, এই হিসাবে আমরা বলতে পারি যে অপশন ই আমার আনসার হতে পারে, কারণ অপশন ই তে কি বলা হয়েছে? লেস নয়েজ পলিউশন, অর্থাৎ নয়েজ পলিউশন কমে গেছে। Even with the buses still running. ইভেন উইথ দ্য বাসেস স্টিল রানিং, যে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ থাকলেও বাস চলাচল জারি ছিল বা বাস চলাচল কন্টিনিউয়াস ছিল। এই হিসাবে নয়েজ পলিউশন যে কমে যাবে এই জিনিসটা আমরা ধারণাও করি নাই। সো নয়েজ পলিউশন যে কমছে এই জিনিসটা সারপ্রাইজিং একটা রেজাল্ট ছিল। এই হিসাবে আনসার হবে ই। একটা আনসার আমরা পেলাম, আরেকটা আনসার আমাদের দরকার। Of course, everyone said they felt safer. Of course, everyone said they felt safer, যে of course বা নিশ্চিত বা নিশ্চয়ই বা নিশ্চিতভাবে সবাই বলছে যে তারা অনেক বেশি সেফার ফিল করছে, অনেক বেশি নিরাপদ ফিল করছে। তাইলে এটা যেহেতু অফকোর্স দিয়ে বলছে, তার মানে নিশ্চিতভাবে বলছে বা অবভিয়াসলি, যে এটা বলাই বাহুল্য যে সবাই বলছে সবাই নিরাপদ ফিল করছে। তো সেই হিসাবে আমরা বলতে পারি যে এটাও সারপ্রাইজিং রেজাল্ট ছিল না। তাহলে বিও আনসার হবে না, আমরা বিটা কেটে দেব। বিটা বলছে ইমপ্রুভড সেফটি, এটা আনসার হবে না, কারণ এটা আমরা অলরেডি শুনতে পারছি যে এটা বলছে যে এটা সবাই বলছে বা এটা আগে থেকেই বোঝা গেছে। But we were actually amazed that sales in the shops went considerably that day. But we were actually surprised that sales on the day went considerably. With the buses still running. Of course, everyone said they felt safer, but we were actually amazed that sales in the shops went considerably that day. But we were actually amazed that sales on the shops went considerably that day. অর্থাৎ দোকানগুলোতে বিক্রি বেড়ে গেছিল বা বিক্রি খুব ভালো হয়েছে ওই দিনে, অর্থাৎ দোকানে বেশি মানুষ গেছে, ঠিক না? We thought there'd be fewer people out shopping, not more.
We thought there would be fewer people out shopping, not more. অর্থাৎ আমরা ধারণা করছিলাম যে কেনাকাটার জন্য মানুষ দোকানে কম যাবে, বেশি মানুষ যাবে না, কারণ যেহেতু গাড়ি চলাচল বন্ধ, সেই হিসাবে এই এলাকার দোকানগুলোতে মানুষেরও যাতায়াত কমে যাওয়ার কথা, কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি যে আসলে দোকানে মানুষ বেড়ে গেছে বা ক্রেতারা বেড়ে গেছেন। তো এই জিনিসটাও কি সারপ্রাইজিং ছিল, যেহেতু আগে থেকে তারা এটা ধারণা করে নাই। এই অপশনটা আমার মিলতেছে, এই আনসারটা আমার মিলতেছে কোন অপশনের সাথে? এ এর সাথে। এতে বলছে মোর শপার্স। শপার্স মানে ক্রেতা। শপার হলো যারা কিনে, যারা কেনাকাটা করেন তাদেরকে বলা হয় শপার। এখানে একটু ভুল হতে পারে, অনেকের ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, যে শপার বলতে অনেকে মনে করতে পারে সেলার বা বিক্রেতাকে, কিন্তু সেলারকে আসলে শপার বলা হয় না। সেলারকে বলা হতে পারে শপকিপার, অর্থাৎ দোকানদার। দোকানদারকে বলা হয় শপকিপার, আর শপার হলো যিনি কেনাকাটা করেন, অর্থাৎ ক্রেতা। That's really interesting. দ্যাটস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। যাই হোক, তাহলে হোস্ট তার বক্তব্যের মাধ্যমে এই অংশটা শেষ করে ফেললো। তাহলে এই আনসারগুলো আমরা পেলাম। 19 এবং 20-তে আমরা আনসার পাইছি ই এবং এ। 19-এ ই বসাইছি, 20-তে এ বসাইছি। আমরা 20-তে এ বসাতে 20-তে ই বসাতে পারবো, আবার 19-এও এ বসালে হবে। যে কোনো একটাতে যে কোনো একটা বসালেই হয়ে যাবে আমার। ঠিক আছে, আপনার কয়টা হলো জানাতে পারেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা এমসিকিউ দেখে ফেললাম, সেকশন 2 এর এমসিকিউ। এমসিকিউ আমরা দুই ধরনের দেখছি, একটা হলো 3টা অপশন আসবে, এর মধ্যে একটা সিলেক্ট করতে হবে। আরেকটা ভেরিয়েশন হলো 5টা অপশন আসবে, 2টা সিলেক্ট করতে হবে। এখন আমরা সংক্ষেপে কিছু টিপস দেখে নিব। এর মধ্যে 3টা হচ্ছে সবথেকে কমন টিপস। একটা হলো যে কনসেন্ট্রেশন ফুল রাখতে হবে, টেনশনে পড়া যাবে না, নার্ভ লুজ করা যাবে না। ইউজ দ্য রিভিউ টাইম ফর চেকিং দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন। এরপর যেই রিভিউ টাইম যেটা দেবে ওইটার সময় আপনি পরের কোয়েশ্চনে চলে যাবেন। ভেরি অফেন দে ফার্স্ট গিভ অ্যান আনসার এন্ড দেন চেঞ্জ ইট, বি ওয়ারি অফ দ্যাট। প্রথমে একটা আনসার বলবে, আনসার বলে তারপর বলবে যে আসলে বিষয়টা এরকম না, অন্যরকম। তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে, এই জন্য পুরো আলোচনাটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। প্রথমে একটা ভুল আনসারও দিতে পারে, কিন্তু এমন ভাবে বলবে মনে হবে ওইটাই সঠিক আনসার। The options may not be discussed in order, so try to follow the speaker attentively. আমরা আনসারিং স্ট্র্যাটেজিতে যেটা দেখছিলাম যে অপশনগুলো আসলে সিরিয়ালি আসবে না, বরং অপশন এ বি সি থাকলে সি দিয়ে স্টার্ট করতে পারে, এরপর এ তে যেতে পারে, এরপর বি তে যেতে পারে। এই কারণে আমাকে ফোকাস রাখতে হবে এই জায়গায় যে স্পিকার কোন অপশনে আছে। স্পিকার যে অপশনে থাকবে আমিও সেই অপশনে চলে যাব, সঠিক হলে টিক চিহ্ন দেব, আর যদি ভুল হয় ক্রস দিয়ে দেব। In case of MCQ type questions where more than one answer is correct, you can write the answers in any order. যেটা আমরা একটু আগে দেখছি যে 17 এবং 18 যেহেতু স্পেসিফাই করে দেয় নাই যে কোন অপশনটা কোনটার জন্য হবে, তাই আমি যে কোনোটা বসালেই হয়ে যাবে। আমার আনসার যদি হয় বি এবং ডি, তাহলে আমি 17 এর জায়গায় বি বসালে হবে, আবার 17 এর জায়গায় ডি বসালে হবে। 18 এর জায়গায় বি বসালে হবে, আবার 18 এর জায়গায় ডি বসালে হবে। Multitasking can be a little hard for this type of question. So if you miss your answer, try to write short notes beside the questions. Then during the review time, make use of your educative guess and pick an answer. অর্থাৎ অপশনগুলো অনেক সময় ফলো করা কঠিন হয়ে যায়, কোনো কারণে যদি কোনো অপশন মিস হয়ে যায় তাহলে স্পিকারকে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে, স্পিকারের কথাতে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। স্পিকার যে বিষয়গুলো বলবে ওইটার উপর একটা শর্ট নোট আপনি লিখে ফেলবেন কোয়েশ্চেনের পাশে। এরপর আপনাকে রিভিউয়ের জন্য যেই টাইমটা দিবে, চেক করার জন্য যেই টাইমটা দিবে, ওই টাইমে আপনি আপনার লজিক ইউজ করে একটা আনসার চুজ করে ফেলবেন, একটা আনসার বাছাই করে ফেলবেন। Never leave any question unanswered because there is no negative marking. যেহেতু এমসিকিউ টাইপ কোয়েশ্চেনে যে কোনো অপশনে আমি দাগ দিতে পারতেছি, সেই হিসাবে যদি কোনো কারণে আমি উত্তর নাও শুনি তাহলে আনসার যেন এরপরও আমি একটা দাগিয়ে ফেলি আন্দাজ করে। যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং নাই, ভুল হলেও আমার মার্ক কাটা যাবে, আলাদা করে মার্ক মাইনাস হবে না, ভুল হলে শুধু ওইটারই মার্ক আমি পাবো না। এখন আমরা
সেকশন 2 এর লাস্ট কোয়েশ্চেন টাইপে চলে আসছি, সেটা হলো ম্যাচিং ইনফরমেশন। ম্যাচিং ইনফরমেশন কি, আমরা এখানে একটা স্যাম্পল আনসার দেখে নেই, এরপর আমরা আনসারিং স্ট্র্যাটেজিতে আসবো। আমরা এখানে দেখতেছি যে কেমব্রিজ 11 এর টেস্ট 3 এর একটা স্যাম্পল আমাদের সামনে আছে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 16 to 20। এখানে আমরা দেখতেছি যে উপরে কয়েকটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এ বি সি ডি ই এফ জি, অপশন আকারে কয়েকটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এবং নিচে প্রশ্ন দেওয়া আছে 16, 17, 18, 19, 20। আমি যদি গুণে দেখি তাহলে আমি দেখতে পারবো যে কোয়েশ্চনের নাম্বার হচ্ছে 5টা, টোটাল 5টা কোয়েশ্চন দেওয়া আছে, কিন্তু অপশন দেওয়া আছে 7টা। আমাকে যেটা করতে হবে, আমাকে ম্যাচ করতে হবে 16 এর সাথে উপরের অপশন যেগুলা, ইনফরমেশন যেগুলা, এগুলা কোনটা মানায় বা কোনটা যায়, ওইটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। যদি 16 এর সাথে এ অপশনটা যায় তাহলে আমি 16 এর পাশে এ বসাবো, আর যদি জি যায় তাহলে আমি জি বসাবো। একই সিস্টেমে আমি 17ও সলভ করব। 17 এর পাশে যেই অপশনটা হবে আমি ওইটা বসাবো, 18 এর পাশে যেই অপশনটা হবে আমি ওইটা বসাবো। এখানে যে বিষয়টা লক্ষণীয় সেটা হলো যে 16 এর পাশে যদি এ বসে তাহলে আর কোনোটার পাশে কিন্তু এ বসবে না। তাই আমি যদি একটা ভুল করি তাহলে আমার দুইটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যাবে। এই কারণে এটা সলভ করতে গেলে আমার এক্সট্রা ফোকাস দিতে হবে, একটাও ভুল করা যাবে না। একটা ভুল করা মানে অলমোস্ট 2 মার্ক চলে যাওয়া। এখন আমরা এটা কিভাবে সলভ করব সেই স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা করি। প্রথমত আমরা ইনস্ট্রাকশন দেখব, ইনস্ট্রাকশনে কি লেখা আছে। ইনস্ট্রাকশনে লেখা আছে চুজ 5 আনসার্স ফ্রম দ্য বক্স এন্ড রাইট দ্য কারেক্ট লেটার A to G next to questions 16 to 20। আমরা এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম যে 16 থেকে 20 এর পাশে যেই অপশনটা সঠিক হবে ওই অপশনটা আমরা বসাবো। সেকেন্ডলি, আমরা এই অপশনের টাইটেলটা দেখব বা কি নিয়ে আলোচনা করতেছে ওইটা বোঝার চেষ্টা করব। তো টাইটেলের মধ্যে লেখা আছে প্ল্যানস, অর্থাৎ পরিকল্পনা। কোয়েশ্চনটা কি বা কোয়েশ্চনটা কি নিয়ে আলোচনা করতেছে ওইটা আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি আমার কোয়েশ্চনে চলে যাব। অপশনগুলো এখনই পড়বো না, অপশনগুলো পড়লে যদি পড়ি তাহলে আমি একটু পরে পড়বো। প্রথমে আমি কোয়েশ্চনগুলো দেখে নেব। যেমন 16 এ কি লিখছে বা 16 এর উপরে কি লিখছে, ফ্যাসিলিটিস। ফ্যাসিলিটিস মানে ব্যবস্থা। 16 এ কি লেখা আছে, রেলওয়ে স্টেশন কার পার্ক। যে রেলওয়ে স্টেশনের যে কার পার্ক আছে ওইটা নিয়ে আলোচনা করবে। এখন আমি বুঝতে পারতেছি যে উপরে কি, উপরের অপশনগুলার টাইটেলে দিছে প্ল্যানস বা পরিকল্পনা। তো রেলওয়ে স্টেশন কার পার্ক নিয়ে পরিকল্পনা কি, এইটা নিয়ে আলোচনা করবে। এরপরে 17 এ সিনেমা, সিনেমা অর্থাৎ সিনেমা বলতে বোঝাচ্ছে মুভি না বা ফিল্ম না, সিনেমা বলতে বোঝাচ্ছে সিনেমা হল। সিনেমা হল নিয়ে তাদের পরিকল্পনাটা কি সেটা নিয়ে আলোচনা করবে। এরপর ইনডোর মার্কেট নিয়ে পরিকল্পনা কি সেটা নিয়ে আলোচনা করবে। একইভাবে লাইব্রেরি এবং নেচার রিজার্ভ নিয়ে তাদের পরিকল্পনা কি সেটা আলোচনা করবে। আমরা যেহেতু কোয়েশ্চনটা বুঝলাম, এখন আমরা এই পরিকল্পনার যে অপশনগুলা, এই অপশনগুলা আমরা খুব দ্রুত দেখে নেব যেহেতু আমাদের হাতে সময় খুবই কম। তাহলে প্রথমে আমরা দেখতেছি যে ইট উইল, প্রত্যেকটা অপশনের শুরুতে ইট উইল লেখা আছে। তাহলে প্রত্যেকটা অপশন দেখার সময় আমার ইট উইল শব্দটা আর দেখা জরুরি না, যেহেতু প্রত্যেকটা অপশনের জন্য এটা সমান। তো এটা যদি আমি না দেখি তাহলে আমার কিছুটা সময় বেঁচে যাবে। তাহলে অপশন এতে কি লেখা আছে, মুভ টু এ নিউ লোকেশন, অর্থাৎ নতুন স্থানে নেওয়া হবে। বি তে কি লেখা আছে, ওপেনিং আওয়ার্স এক্সটেন্ডেড, অর্থাৎ এটা খোলার সময় আরো বর্ধিত করা হবে, অর্থাৎ আরো বেশি সময় খোলা থাকবে। অপশন সি তে লেখা আছে রিফারবিশড, ইট উইল বি রিফারবিশড। রিফারবিশড মানে নবায়ন করা, নতুন করে করা অথবা সংশোধিত করে করা, সুন্দর করে সাজানো। ডি, ইউজড ফর এ ডিফারেন্ট পারপাস,
অর্থাৎ ভিন্ন একটা প্রয়োজনে বা ভিন্ন একটা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। এই যে বলছে ওপেনিং আওয়ার্স রিডিউসড, যে এটার খোলার সময়টা কমিয়ে আনা হবে, অর্থাৎ অর্থাৎ কম সময় খোলা থাকবে। বিতে দেখছি বেশি সময় খোলা থাকবে, ইতে দেখতেছি কম সময় খোলা থাকবে। এফ এ লেখা আছে হ্যাভ নিউ ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ নতুন ব্যবস্থাপনার অধীনে চলে যাবে, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক পরিবর্তন হবে বা অথরিটি পরিবর্তন হবে। জিতে লেখা আছে ইট উইল বি এক্সপান্ডেড, অর্থাৎ এটা বর্ধিত করা হবে। বিতে লেখা আছে কি, অপশন বিতে লেখা আছে এটা সময় বর্ধিত করা হবে, কত সময় খোলা থাকবে ওইটা বর্ধিত করা হবে। আর জিতে লেখা আছে শুধু বর্ধিত করা হবে, অর্থাৎ এটার যে জায়গা যেটা বা স্পেস যেটা, ওই স্পেসকে বর্ধিত করা হবে। অপশনগুলো যেহেতু আমরা এখন পড়লাম, এই অপশনের গুলোর মধ্যে আমি চাইলে পড়া অবস্থায় কিওয়ার্ড দাগিয়ে নিতে পারি। এতে আমি কি কি কিওয়ার্ড দাগাবো, আমরা একসাথে দাগাই। এতে আমরা দাগাবো নিউ লোকেশন, অর্থাৎ নতুন জায়গা। বিতে আমি দাগাবো ওপেন আওয়ার্স এক্সটেন্ডেড। সিতে দাগাবো রিফারবিশড। ইতে দাগাবো ইউজড ফর এ ডিফারেন্ট পারপাস, অন্য একটা উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে। ইতে দেখবো ওপেন আওয়ার্স রিডিউসড, অর্থাৎ কম সময়ে খোলা থাকবে। নিউ ম্যানেজমেন্ট, নতুন ব্যবস্থাপনার অধীনে চলে যাবে। এবং জিতে আমি দিব এক্সপান্ডেড বা বর্ধিত করা হবে। যেহেতু আমার কিওয়ার্ডও দাগানো হয়ে গেছে, সেই হিসাবে আমি এখন সরাসরি উত্তরে চলে যেতে পারি। তবে একটা বিষয় আমি আগেই জানিয়ে দিতে চাই আপনাকে, সেটা হলো এটাই কিন্তু একমাত্র পদ্ধতি না এই কোয়েশ্চেন টাইপ সলভ করার, বরং আরো একটা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিটা হলো অপশনগুলা মোটেও না দেখা। এই যে এ থেকে জি পর্যন্ত 7টা অপশন আছে, এই অপশনগুলা আমি একবারও দেখব না, বরং আমি এটার দিকে দৃষ্টিও দেব না। যখন আলোচনা শুরু করবে তখন আমি 16-এ যাব, যেহেতু আলোচনাটা সিরিয়ালি হবে, 16 প্রথমে, এরপর 17, এইভাবে 8-20 পর্যন্ত। তো 16-এর আলোচনা যখন করবে তখন আমি ভালো করে শোনার চেষ্টা করব যে 16-এর ব্যাপারে কি বলে। তখন 16-এর ব্যাপারে যেই বিষয়গুলো বলবে ওই বিষয়গুলো আমি খুব সংক্ষেপে 16-এর পাশে নোট নিয়ে নেব। এরপর 17-এর ব্যাপারে যে বিষয়গুলো বলবে ওই 17-এর বিষয়গুলো আমি খুব সংক্ষেপে নোট নিয়ে নেব। এইভাবে আমি প্রত্যেকটা কোশ্চেনের ব্যাপারে করব। এরপর যখন আলোচনা শেষ হবে, শেষ হওয়ার পর আমাকে রিভিউয়ের টাইম দিব বা চেক করার টাইম দিবে, ওই টাইমে আমি আমার নোটকৃত শব্দগুলোর সাথে উপরের এ টু জি অপশনগুলো মিলাবো। এরপর যেই নোটের সাথে যেই অপশনটা মিলবে ওই অপশনটা আমি ওই নোটের কোশ্চেনের উত্তরে লিখে দেব। এটা হলো আরেকটা টেকনিক। মূলত মাল্টিটাস্কিং এ যাদের সমস্যা হয় তারা এই দ্বিতীয় টেকনিকটা ফলো করতে পারেন। আর যদি মাল্টিটাস্কিং এ আপনার সমস্যা না হয় তাহলে প্রথম টেকনিকটাই ফলো করা ভালো। ঠিক আছে, যেহেতু আমরা আনসারিং স্ট্র্যাটেজিটা দেখলাম, তাহলে খুব সংক্ষেপে আমরা স্ট্র্যাটেজিগুলা একবার দেখে নিই। রিড দ্য ইনস্ট্রাকশনস কেয়ারফুলি, read the title, read all the questions carefully, understand and underline the keywords, follow the speaker attentively, cross out answers once marked. আচ্ছা, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করি নাই। Remember that options will not be discussed in order. Understand that questions are paraphrased a lot. তো এই দুইটা বিষয়ে বোঝা বা জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটা হচ্ছে যে একটা আনসার যদি আমি লিখে ফেলি তাহলে ওই আনসারটা আমি কেটে দেব, অর্থাৎ 16-এর আনসার যদি হয় এ, তাহলে আমি 16-এর জায়গায় এ লিখবো, এ লিখে 16-এর অপশনটা আমি টান দিয়ে কেটে ফেলবো। অনেকটা এরকম, যে এইভাবে আমি কেটে ফেলবো। ঠিক আছে, একইভাবে আমার যদি বি আনসার হয় তাহলে আমি বিটা কেটে ফেলবো। এটা কাটলে কি হবে, যখন পরের কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবে তখন আমার অপশনগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়াটা সহজ হবে, আমি ডিস্ট্রাক্টেড হব কম, আমার দৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটবে কম। এবং 2 নাম্বার যে বিষয়টা জানা জরুরি সেটি হলো অপশনগুলো নিয়ে কিন্তু সিরিয়ালি আলোচনা করবে না।
বরং কোয়েশ্চেন গুলা নিয়ে সিরিয়ালি আলোচনা করবে। 16 নিয়ে প্রথমে আলোচনা করবে, এরপর 17, 18, 19, 20। অপশন যে কোনোটা আসতে পারে, অপশন কিন্তু সবগুলা আসবে না বা সবগুলা সিরিয়ালি আসবে না। তাহলে যেহেতু আমরা আনসারিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা সেরে ফেললাম, আমার মনে হয় আমরা এখন সরাসরি সলভ করার দিকে মনোযোগ দিতে পারি বা সলভ করায় চলে যেতে পারি। Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Now I'll very quickly outline current plans for some of the town's facilities before asking for your comments. As you'll know if you regularly use the car park at the railway station, it's usually full. The railway company applied for permission to replace it with a multi-storey car park, but that was refused. Instead, the company has bought some adjoining land, and this will be used to increase the number of parking spaces. The Grand, the old cinema in the High Street, will close at the end of the year and reopen on a different site. You've probably seen the building under construction. The plan is to have 3 screens with fewer seats rather than just the one large auditorium in the old cinema. I expect many of you shop in the indoor market. It's become more and more shabby looking, and because of fears about safety, it was threatened with demolition. The good news is that it will close for 6 weeks to be made safe and redecorated, and the improved building will open in July. Lots of people use the library, including school and college students who go there to study. The council has managed to secure funding to keep the library open later into the evening, twice a week. We would like to enlarge the building in the not too distant future, but this is by no means definite. There's no limit on access to the nature reserve on the edge of town, and this will continue to be the case. What will change, though, is that the council will no longer be in charge of the area. Instead, it will become the responsibility of a national body that administers most nature reserves in the country. তাহলে আমরা একসাথে সলভ করা এখন স্টার্ট করতেছি। Now I'll very quickly outline current plans for some of the town's facilities. Now I'll quickly outline current plans for some of the town's facilities. যে শহরের কিছু ফ্যাসিলিটির ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা কি, এটা আমি খুব সংক্ষেপে বা এটা আমি এখন আউটলাইন করব বা এটা আমি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। Before asking for your comments. Before asking for your comments, যে আপনাদের মন্তব্য জানার আগে আমি এটা আপনাদের সাথে পরিকল্পনাটা তুলে ধরবো। পরিকল্পনাটা জানানোর পর এরপর আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের মন্তব্য নেওয়া হবে। তো এটা যেহেতু একটা স্পিচ, অনেক মানুষের সামনে বলতেছে, সেই হিসাবে এটা বলতেছে, এটা তো আর আমাদের সাথে জড়িত না। As you'll know if you regularly use the car park at the railway station. As you know if you regularly use the car park at the railway station, যে রেলওয়ে স্টেশনের যে কার পার্ক ওইটা যদি আপনি সাধারণত রেগুলারলি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে আপনার জানার কথা যে It's usually full. It's usually full, এটা সাধারণত ভরাট থাকে, খালি জায়গা পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যায়। The railway company applied for permission. The railway company applied for permission, যে রেলওয়ে কোম্পানি যারা আছে তারা অনুমতির জন্য অ্যাপ্লাই করছে বা অনুমতি চাইছে। Replace it with a multi-story car park. To replace it with a multi-storied car park, যে কয়েকতলা ব্যাপী কার পার্ক দিয়ে এটা রিপ্লেস করার জন্য অনুমতি চাইছে। মাল্টি স্টোরিড কার পার্ক। তো মাল্টি স্টোরিড মানে হচ্ছে কয়েকতলা, স্টোরি মানে হচ্ছে
তলা, একতলা মানে ওয়ান স্টোরি, দুই তলা মানে টু স্টোরিড, তো বা টু স্টোরিজ। তো মাল্টি মাল্টি শব্দ দিয়ে বোঝায় দুইয়ের অধিক, সাধারণত দুইয়ের অধিক বোঝায়, একের অধিকও বোঝাতে পারে, তবে সাধারণত দুইয়ের অধিকই বোঝায়। মাল্টি স্টোরিড দিয়ে বোঝাচ্ছে যে কয়েকতলা একটা কার পার্ক তৈরি করবে। But that was refused. বাট দ্যাট ওয়াজ রিফিউজড, কিন্তু এটা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, এই অনুমতিটা দেওয়া হয় নাই। Instead, the company has bought some adjoining land. Instead, the company has bought some adjoining land. Adjoining বা adjacent মানে হচ্ছে পাশের বা লাগানো। তো কোম্পানি কি করছে, অলরেডি তার যে জায়গা আছে ওই জায়গার সাথে লাগানো বা ওই জায়গার পাশে আরো নতুন জায়গা ক্রয় করছে। And this will be used to increase the number of parking spaces. And this will be used to increase the number of parking spaces. এবং এই জায়গাটা ব্যবহার করা হবে পার্কিং স্পেসের নাম্বার বা পার্কিং স্পেসের জায়গা বা ফ্যাসিলিটিটা বাড়ানোর জন্য, বড় করার জন্য। তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি কি এখানে এক্সপান্ডেড করতেছে বা বর্ধিত করতেছে। তাহলে এক্সপান্ডেড কোন অপশনে বলছে, জি তে বলছে, আনসার হবে জি। The Grand, the old cinema in the high street, The Grand, the old cinema in the high street. গ্র্যান্ড ওই সিনেমা হলের নাম। তো বলতেছে যে পুরনো যে সিনেমা হল আছে ওইটা নিয়ে এখন কথা বলতেছে। will close at the end of the year. It will close at the end of the year. যে বছরের শেষ দিকে এই সিনেমা হলটা বন্ধ হয়ে যাবে। And reopen on a different site. And reopen on a different site. Site মানে জায়গা, সরি এটা না, সাইট মানে জায়গা বা স্থান। এই শব্দটা আর্কিটেক্ট এবং ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য খুব কমন, বা কনস্ট্রাকশন রিলেটেড কাজ যারা করেন তাদের জন্য বেশ কমন। সাইট বলে সাধারণত জায়গা বোঝানো হয়। তো বলতেছে যে নতুন একটা জায়গা বা নতুন একটা সাইটে এটা ওপেন হবে, রিওপেন যে নতুন করে খোলা হবে আরেকটা জায়গায়। তাহলে আমরা কোন অপশনের সাথে মিলতেছে, অপশন এ এর সাথে মিলতেছে। অপশন এ তে কি বলছে, ইট উইল মুভ টু এ নিউ লোকেশন, অর্থাৎ নতুন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে এটাকে। তাহলে 17 এর উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম। You've probably seen the building under construction. The Grand, the old cinema in the high street, will close at the end of the year and reopen on a different site. You've probably seen the building under construction. You have probably seen the building under construction. Plan is to have 3 screens with fewer seats. The plan is to have 3 screens with fewer seats. যে তিনটা পরিকল্পনা হইতেছে যে তিনটা স্ক্রিন রাখা হবে এবং সিট আরো কমিয়ে দেওয়া হবে। তো এখন ওই সিনেমা হল নিয়ে কথা বলতেছে। এখন যেহেতু আমরা সিনেমা হলের আনসার পেয়ে গেছি, এখন এই অংশটা খুব বেশি মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরি না, তবে আমরা খেয়াল রাখবো যেন পরের প্রশ্নে গেলে আমরা ধরতে পারি। Rather than just the one large auditorium in the old cinema. I expect many of you shop in the indoor market. I expect many of you show up at the indoor market. আমার ধারণা আপনারা অনেকেই ইনডোর মার্কেটে আসেন। কোয়েশ্চন 18 এ চলে গেছে। It's become more and more shabby looking. Shabby হলো কোনো জিনিস যখন পুরনো হয়ে যায়, তারপরে এই যে এরকম একটা পুরনো একটা ভাইব চলে আসে, ওইটাকে শ্যাবি বলে। তো এটা দিন দিন আরো বেশি শ্যাবি হয়ে যাচ্ছে, দেখতে খুব পুরনো লাগতেছে, কিরকম ভাঙা ভাঙা লাগতেছে, অগোছালো লাগতেছে। And because of fears about safety, এবং নিরাপত্তার চিন্তা ভাবনা বা নিরাপত্তার ভীতি থাকার কারণে it was threatened with demolition. এটাকে ডেমোলিশনের থ্রেট দেওয়া হয়েছে। ডেমোলিশন মানে ধ্বংস, অর্থাৎ বিল্ডিংটাকে ধ্বংস করে ফেলার, ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে আছে। বা ডেমোলিশন মানে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করা। এই উন্নত দেশগুলোতে যখন একটা বিল্ডিং এর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, এটার যখন মেয়াদ শেষ হয়ে যায়,
তখন তারা বিল্ডিংটা ভেঙে ফেলে বা ডেমোলিশন করে ফেলে। ওইটা ডেমোলিশন করে এরপর নতুন একটা বিল্ডিং তৈরি করে ওইটার জায়গায় বা অন্য জায়গায়। The good news is it will be closed for 6 weeks to be made new and decorated. অর্থাৎ এটাকে নবায়ন করার জন্য এবং ডেকোরেট করার জন্য 6 সপ্তাহের জন্য বন্ধ করা হবে। অর্থাৎ 6 সপ্তাহ পর এটাকে আবার নতুন করে ফেলা হবে। আমরা আনসার পেয়ে গেছি, আনসার হচ্ছে অপশন সি, কারণ অপশন সি তে বলছে ইট উইল বি রিফারবিশড। রিফারবিশ মানে কোনো কিছু নতুন করে আবার গোছানো, নতুন করে সুন্দর করে আবার গঠন করা। And the improved building will open in July. And the improved building will open in July. এবং যে বিল্ডিংটা ইমপ্রুভ করা হবে বা ইমপ্রুভ করার পর যে বিল্ডিংটা হবে ওইটা জুলাইতে ওপেন করা হবে। যাই হোক, রিফারবিশ শব্দটা নিয়ে আরেকটু কথা বলি। আপনারা যদি অ্যামাজন বা অ্যামাজন যদি দেখে থাকেন, অ্যামাজন তো আমাদের দেশে নাই, তো ইংল্যান্ড বা আমেরিকাতে তো অনলাইন শপিং এর জন্য অ্যামাজন খুব ফেমাস। তো অ্যামাজনে যদি কখনো সার্চ দেন তাহলে দেখতে পারবেন যে অনেক সময় পুরনো ল্যাপটপ বা পুরনো ফোন পাওয়া যায় রিফারবিশড হিসাবে। রিফারবিশড শব্দটা লেখা থাকে, তো রিফারবিশড দিয়ে ওইটাই বোঝায় যে ল্যাপটপটা সেকেন্ড হ্যান্ড বা মোবাইলটা সেকেন্ড হ্যান্ড, কিন্তু ওইটাকে নতুনের মতো করা হয়ে গেছে। তো ওই জিনিসটাকেই বলে রিফারবিশ। তো ইনডোর মার্কেটটা পুরনো হয়ে গেছিল, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, হ্যাঁ, ঝুঁকির মধ্যে ছিল, তো ওইটাকে আবার এমন ভাবে নবায়ন করছে যে ওই জিনিসটা আবার নতুনের মতো হয়ে গেছে। ওই জিনিসটাকেই বলে রিফারবিশড। Lots of people use the library, লটস অফ পিপল ইউজ দ্য লাইব্রেরি। এখন 19 নম্বর কোশ্চেনে চলে গেছে যে অনেক মানুষই লাইব্রেরি ব্যবহার করে, including school and college students who ইনক্লুডিং স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্টুডেন্টস, যে স্কুলের এবং কলেজের স্টুডেন্টরা সহ অনেক মানুষ এটা ব্যবহার করে। go there to study. হু গো দেয়ার টু স্টাডি, যারা ওইখানে যায় পড়াশোনা করার জন্য। The council has managed to secure funding to keep the library open later into the evening. The council has secured funding to keep the library open later into the evening. যে কাউন্সিল কি করছে, ফান্ডিং তৈরি করছে বা ফান্ডিং রেডি করছে লাইব্রেরিটাকে লেটার ইন দ্য ইভিনিং বা সন্ধ্যার পরও খোলা রাখার জন্য। সন্ধ্যার আরো পরেও যেন লাইব্রেরিটা খোলা থাকে ওই ব্যবস্থা করার জন্য ফান্ডিং রেডি করছে কাউন্সিল বা কমিটি। Twice a week. টুয়াইস এ উইক, সপ্তাহে 2 দিনের জন্য, অর্থাৎ সপ্তাহে 2 দিন কি হবে, বেশি সময়টা খোলা থাকবে। লাইব্রেরির ওপেনিং আওয়ারটা এক্সটেন্ডেড হবে বা বর্ধিত করা হবে। তাহলে আমরা দেখতেছি অপশন বি এর সাথে আমার উত্তরটা মিলতেছে। ইট উইল হ্যাভ ইটস ওপেনিং আওয়ার্স এক্সটেন্ডেড, অর্থাৎ এটা কত সময় খোলা থাকবে ওই সময়টা বর্ধিত করা হবে বা বাড়িয়ে দেওয়া হবে, সপ্তাহে 2 দিনের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হবে, আমাকে স্পিকার বলতেছে। সো অপশন বি এখানে আমার আনসার হবে। We would like to enlarge the building in the not too distant future. We would like to enlarge the building in the not too distant future. যে আমাদের ইচ্ছা আছে যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা বিল্ডিংটাকে আরো বড় করব। Not too distant future. Not too distant future. Distant মানে দূরবর্তী, অর্থাৎ সুদূর ভবিষ্যতে। হ্যাঁ, ডিস্ট্যান্ট ফিউচার মানে সুদূর ভবিষ্যতে, আর নট টু মানে না, হ্যাঁ, অর্থাৎ সুদূর ভবিষ্যতে না মানে অদূর ভবিষ্যতে, আমরা যেটাকে বাংলায় বলি অদূর ভবিষ্যতে। তো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ইচ্ছা আছে বিল্ডিংটাকে আরো বড় করার জন্য। এটা এখনো লাইব্রেরির কথা বলতেছে, কিন্তু লাইব্রেরির আনসার যেহেতু আমরা পেয়ে গেছি, তো এখন আর এই অংশটা আমার আনসারের জন্য জরুরি না। But this is by no means definite. বাট দিস ইজ বাই নো মিনস ডেফিনিট, কিন্তু এটা এখনো নিশ্চিত না বা সুনিশ্চিত হয় নাই। অর্থাৎ লাইব্রেরিটা আর বিল্ডিং কি বড় করা হবে কি হবে না এটা এখনো সুনিশ্চিত না। আমাদের ইচ্ছা আছে বড় করার, কিন্তু এটা এখনো ফাইনাল হয় নাই। তো এই অংশটা না শুনলে, এটা যে ফাইনাল হয় নাই এই অংশটা না শুনলে অনেকেই মনে করতে পারে যে 20 এর আনসার হয়তো জি, তখন একটা ভেজাল লেগে যাবে যে 16 এর আনসারও জি, আবার 20 এর আনসারও জি, বা 16 এর আনসারও জি এবং 19 এর আনসারও জি,
কিন্তু যেহেতু 19 এর আনসার অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি বি, এবং বলতেছে যে এটা বিল্ডিংটা বড় করার যে ইচ্ছা আমাদের, ওইটা আসলে ফাইনাল না, ওইটা আসলে অদূর ভবিষ্যতে হতে পারে, নাও হতে পারে। তো জি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই। আর 16-এ তো আমরা জি বসিয়েই দিছি অলরেডি। There's no limit on access to the nature reserve on the edge of town. There's no limit to access to the nature reserve on the edge of the town. যে শহরের শেষ প্রান্তে যে নেচার রিজার্ভ আছে ওইটাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নাই, যে কোনো সময় ইচ্ছা যাওয়া যাবে, যে কোনো অবস্থায় ইচ্ছা যাওয়া যাবে। And this will continue to be the case. And this will continue to be the case. এবং এই অবস্থাটাই বহাল থাকবে, অর্থাৎ যে কোনো সময় ইচ্ছা যাওয়া যাবে। What will change, though, What will change though, তবে যেটা পরিবর্তন হবে সেটা হলো is that the council will no longer be in charge of the area. is that the council will no longer be in charge of the area. যে নেচার রিজার্ভের যে এরিয়াটা আছে ওই এরিয়ার ব্যবস্থাপনায় বা ওই এরিয়ার দায়িত্বে আর কাউন্সিল থাকবে না। Instead, it will become the responsibility of a national body that Instead it will be the responsibility of a national body. বরং এটা একটা ন্যাশনাল বডির দায়িত্ব হয়ে যাবে। নেচার রিজার্ভটা দেখা একটা ন্যাশনাল বডির দায়িত্বে পড়বে। তাহলে আমরা আনসার পেয়ে গেছি যে ব্যবস্থাপনাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে বা দায়িত্ব চেঞ্জ হয়ে যাবে, দায়িত্বশীল চেঞ্জ হয়ে যাবে। ইট উইল হ্যাভ এ নিউ ম্যানেজমেন্ট, নতুন একটা কমিটি বা নতুন একটা বডি আসবে এটাকে ম্যানেজ করার জন্য।